세계 마른 김 생산량의 절반을 차지하는 한국 김. 그러나 세계 시장은 더욱 다양한 제품과 차별화를 요구하고 있습니다. 제품의 특성과 쓰임에 따라 김 등급을 세분하고 고급화와 장인 정신으로 승부하는 일본. 天使という人が噛むことで何回噛んで海苔が溶けるのかっていうのが一番の目標と、あとタンパク、うまみ成分がどんだけあるのかっていうのが数値化してますので、それが一番ですね。 김을 생산하자는 태국은 한국산 김을 수입해 다양한 김 스낵 제품을 만들어 세계 각국으로 수출하고 있죠. วิสัยทัศน์เราก็คือเราก็มองว่าเราอยากจะขยายสินค้าตัวนี้สาหร่ายเนี่ยแล้วก็แบรนด์เท่าแก่น้อยเนี่ยไปทั่วโลกอยากจะมีเท่าแก่น้อยขายทั่วโลกเลยครับมากกว่า100ประเทศภายในอีกประมาณ5ปีเนี่ยครับ 한국과 일본에 비해 뒤늦게 김양식 산업에 뛰어든 중국 역시 새로운 기술 개발에 나서며 놀라운 속도로 성장하고 있습니다. 现在目前为止，我们正在就是搞那个紫菜育苗的那一块，苗好了以后，现在新的技术就是把那个深水养殖渐渐的越深，现在扩展到20米养殖了。 세계 김 시장 선점을 위한 각국의 경쟁. 우리는 지금 어디쯤에 서 있을까요? 미국 동북부 메인주. 겨울 추위가 유난히 혹독하다는 이곳에서는 3년 전부터 전에 없던 새로운 시도가 이루어지고 있습니다. 매일 바다에 나선다는 사라. 이 바다에 차가운 날씨를 이기고 자라는 그녀의 보물이 있기 때문이죠. See, the kelp grows off the string, so it starts out to be very small, and then it starts to grow pretty quickly. 사라는 지난 10년 동안 해조류 양식 기술 개발에 매달렸습니다. 다시마 양식은 성공적인 수준입니다. We grow 4 different types of kelp, but we're also working on the laver and dulse as well, so the red seaweeds. They're a little bit trickier because you have to figure out the nursery stages. But I've been working on that experimentally for the past few years, so hopefully I can figure it out soon. 수없이 반복되는 시행착오. 다양한 해조류 중에서도 특히 까다로운 것이 김 양식입니다. The problem is, right now the only way to get spores is to get wild plants, and it brings in a lot of contamination. And so what happens is your cultures just get contaminated in the nursery. So we need to just work on improving the nursery culture to avoid contamination because they're very sensitive to other algal organisms. But I know it's a very valuable seaweed, nori here. I just need to, have some time to figure it out. And so we are just starting here, and we're very far behind everybody else. But we have great potential. We have 건강식품으로 성장 가능성이 높은 김의 가치에 주목한다는 사라. 그녀의 도전이 성공한다면 이곳에서도 김을 수확하는 날이 오겠죠. 해조류 양식과 관련된 다양한 연구를 진행 중인 찰스 야리슈 교수. 그 역시 평소 김을 즐겨 먹습니다. Every day
We have in my house, we have gim for breakfast. My grandchildren love gim. They eat more gim than they eat potato chips. Gim is good for people who have diabetes. It enhances the production of insulin from the pancreas. This is the main. 미국 사회에서 해조류 양식은 낯선 분야입니다. 해조류를 즐기지 않는 음식 문화의 영향이죠. 찰스 교수 연구팀에서는 400종 이상의 다시마 배양을 시험 중에 있습니다. 새로운 양식 방법도 개발 중에 있죠. We have material here just growing. This is a red seaweed called yucuma. Is native to North America. It's not found in Indonesia, Malaysia. It's native. And so we have developed a cultivation of this, and it's the beginning of a new project. It will be very important for the Caribbean and the Gulf of Mexico in the U.S. Exclusive Economic Zone. 특히 찰스 교수가 관심을 갖는 해조류는 김. 실험 양식이 가능한 수준입니다. These are the microscopic stages. This is called the concassila stage. So anytime I want to grow any species of nori in the laboratory, I have the germplasm. Interesting. 그가 보유한 김 배우체만 아시아와 북미, 남미 유럽에서 가져온 80여 종. 이곳 바다에서도 다양한 해조류를 양식하는 날이 멀지 않은 듯합니다. I have tried to communicate that to the American public. Seaweed aquaculture is good for the environment. And when you have an aquaculture that's good for the environment and good for the economy, that's a win-win. 중국 한강과 바닷물이 만나는 곳. 염도가 낮아 김 맛이 좋다는 곳입니다. 김 수확철인 11월은 1년 중 가장 바쁜 때죠. 김 건조 작업이 한창인데요. 기계로 김을 말리는 우리와는 달리 모든 과정이 수작업으로 이루어집니다. 날씨에 좌우되는 까다로운 작업이죠. 就是怕它晒不干，它有时候晒不干，它会影响其他那包装起来，它会影响整袋的那个，它就会变得软软的嘛，它就会变质嘛，然后这样子，全部那鱼群你那紫菜挂在那个海上面，然后那鱼群来了以后，全部把它吃光了，然后就产量一点都没有。你闻一下味道，叫他闻一下味道。 김 맛을 보라며 권하는데요. 어렸을 때 시골집에서 먹었던 김 냄새. 햇볕과 바람이 만든 자연 건조 김입니다. 이곳에서 일하는 사람들은 대부분 김 양식을 위해 고향을 떠나왔습니다. 가족 단위로 일하는 경우가 많은데 사는 형편도 예전보다 나아졌답니다. 不是，一个在公司上班，还是在上班啊。紫菜出了忙就来这里帮忙。还有，也要看天气呀、这紫菜可以收，要看天气。这天天有这个太阳晒住，就好收成了。如果下雨了就不好了。这个紫菜收起来，下雨了就没用。 수제품으로 품질을 인정받는 이곳의 김은 타 지역 김에 비해 값이 비쌉니다. 그런데도 광동성 내에서 모두 소비될 만큼 인기가 좋다는군요. 在收割的季节，我们就是每天都会保证最少300斤左右，多的话就400多500啊，然后有些收的比较少，它是100多斤，就是这样子。 现在他们那个设备有所改进，
所以就相比起来还是比较好的。 한 장 한 장 손끝에서 태어나는 김. 이곳만이 가진 경쟁력입니다. 김 양식 발전과 함께 중국의 김 가공업도 빠르게 성장하고 있습니다. 말린 김과 김 스낵 제품을 생산하는 한 업체. 제품의 종류도 다양합니다. 老人还是小孩都喜欢吃，尝一下给他喷一下的연호낭 지역에는 김 가공업체만 200여 곳이 넘습니다. 김 양식량이 늘고 수출까지 호조를 보이면서죠. 特别是加入WTO 以后，紫菜的产量能够中国的紫菜能够出口，每年都在增加。我们连云港开始的时候每年在3亿张左右，现在呢产量要达到50亿张。 아직은 주요 수출국이 태국과 말레이시아, 싱가포르 등 동남아 국가. 서구 서해로 수출을 넓혀가며 성장세를 이어갈 것이란 전망입니다. 一般来说，我们出口的比较优质的产品，都在做寿司进行出口。中国的紫菜未来会这个产量会增加翻一番。 중국 전체 김 생산량의 80%를 차지하는 연호낭에서는 전통 방식으로 김을 키워 품질을 높이고 있습니다. 白天它是这个根据这个潮水，潮水下去以后，它那个要起来这个光照，太阳进行光照，然后潮水再长起来，把它满水给它长出来，然后每天要进行光照，长出来的口感和营养价值是最好。 한국, 일본과 마찬가지로 중국 역시 바다 수온 상승으로 어려운 상황. 품종 개발에도 적극적으로 나서고 있습니다. 现在目前为止，我们正在就是搞那个紫菜育苗的那一块，苗好了以后，现在新的技术就是把那个深水养殖渐渐的越深，现在扩展到20米养殖了。所以国内现在就是跟国外渐渐的就是拉断这个距离啊。 후발주자, 중국의 성장 기세를 주목해야 할 때입니다. 목포의 한 김 가공업체. 5월, 김 수확을 마친 일본 사가현의 김 양식 어민들이 찾아왔습니다. 이들이 가장 놀란 것은 일본과는 전혀 다른 대량 생산 시스템입니다. やっぱり規模が違いますね。一番規模がもううちは個人経営なんですけど、韓国は会社経営になってるんで、もう規模が全く違います。 일본은 김 양식 어민이 원초 생산과 건조까지 책임집니다. 하지만 우리는 다르죠. 김 양식과 가공이 분리돼 있는데요. 어민은 원초를 생산하고 완제품은 가공업체에서 대량 생산하는 방식입니다. 세계 최대 마른 김 생산 국가인 한국. 생산 설비와 김의 품질에 관심이 집중됩니다. 見た感じいい海苔は黒い海苔ですよ。あとは焼いて美味しいかどうかですよ。あとはまあ見た感じは品質はいい方だと思います。 김을 생산하는 방식이 크게 다른 한국과 일본. 생산량에 있어서는 한국이 단연 앞섭니다.
여기에는 우리가 가진 자연적 조건도 크게 작용합니다. 일본에 비해 김 수확 기간이 길기 때문입니다. 水温が上がってもう腐ってしまいますね。もうこういった状態の海苔はもう取れないです。水温が高すぎて、日本の海苔に比べたら品質はもうとてもいいと思います。5月の海苔にしてはですね。 진도 바다는 다른 지역에 비해 수온이 낮아 오랜 기간 김 수확이 가능합니다. 이 김이 진도를 세계 최대 김 생산단지로 만들었죠. 한국은 세계 마른 김 생산량의 절반 이상을 차지하는 최대 생산 국가입니다. 매년 수출량도 늘어 올해는 7천만 속에 육박합니다. 지난 3년 사이 최대 수출국은 일본과 태국. 올해 들어서는 대중국 수출이 크게 늘었습니다. 우리나라 김 생산의 70%를 담당하는 곳이 전남. 넓은 갯벌이 형성돼 있어 김의 맛과 향이 뛰어납니다. 해외에서도 좋은 반응을 얻고 있죠. 탁도가 높은 게 실제로 해조류한테는 좋습니다. 왜냐하면 탁도가 높아짐으로써 식물성 플랑크톤이 그 지역에서 자라는 것을 막을 수 있습니다. 그래서 식물성 플랑크톤과 해조류는 기본적으로 같은 영양 염료를 흡수하면서 생장을 합니다. 하지만 지금 우리의 김 양식 시스템을 두고 우려의 목소리가 나옵니다. 전문가들이 가장 큰 문제로 지적하는 것은 수매 방식입니다. 만약 중국이 지금처럼 140만 톤, 150만 톤 하다가 200만 톤까지 생산을 하게 된다면 결국에는 맛으로 고가 품질로 경쟁을 할 수밖에 없는데 수매 방식이 이제 좀 바뀌어야 한다는 거죠. 지금은 이 물김을 가지고 와서 항구에서 바로 경매를 통해 가지고 팔려나가는 시스템입니다. 근데 여기서 양만 많으면 돼요. 어느 공장에 들어갔을 때 어느 김이 맛있다라는 것이 인정받을 길이 별로 없다는 것이죠. 각각의 단계마다 고급과 저급에 대한 확실한 차이를 두고 그렇게 해서 인센티브가 주어질 때 어민들은 약간 생산량이 줄어들더라도 맛이 좋은 걸 기르게 되고 그러면 생산량이 줄더라도 어민들의 수익이 보장이 되니까 최소한도로 바다에 있는 영양분이 빨리 고갈될 정도로 그저 빨리 자라는 제품만 기를 이유도 없어지는 것이죠. 문제는 또 있습니다. 목포의 한 김 가공업체. 지난해부터 수출량이 늘면서 전에 없던 호황을 누리고 있습니다. 24봉. 예. 그쪽에서 중국어로 중국에 판매하니까. 예. 제가 한 20년 했었는데 지금 작년부터서요 막김이 지금 세계적으로 지금 좀 가장 많이 나가는 추세입니다. 지금 저희들이. 지금까지는 아시아 국가들이 주요 수출국이었지만 김이 건강식으로 인기가 높아지면서 유럽으로 시장이 확대되는 추세죠. 지금 현재는 중국 아무래도 시장이 더 크기 때문에 중국을 저희들이 그 목표로 하고 있고요. 또 베트남, 태국, 지금 유럽 쪽에도 지금 얘기 좀 얘기가 돼가지고 하반기 정도는 유럽 쪽으로 좀 나갈 예정입니다. 저희들이. 문제는 해외 시장의 요구에 맞출 수 있는 고급 김 품종의 개발이 미흡하다는 것입니다. 그 레스토랑에서 팔고 있는 김밥 말고 하는 게 이런 게 이제 비트 비용인데 요런 게 이제 요런 아이템이 수산물에 반도체 같은 겁니다. 이게 비트 비용 야끼노리 같은 경우는 뭐 같은 컨테이너 하나면은 최소한 10만 불에서 한 14, 5만 불까지. 근데 그런 시장 같은 경우는 러시아 포함해가지고 전 세계가 시장에 있죠. 그리고 앞으로도 그 가능성은 충분하게 있고 그래서 이제 그런 시장에서 필요한 김의 원료 같은 것이 이제 생산하려고 그러면 일본이나 중국처럼 이제 김을 갖다가 그 높은 수온에서 성장이 잘 되는 그리고 이제 김이 질기지 않고 좀 부드러운 그런 원초 이런 그 김 그 씨앗을 개발하고 이러는 것은
현재 국내에서 양식하는 김 품종은 4가지. 이빠디 돌김을 제외하면 생산성은 좋지만 맛과 향이 떨어집니다. 고부가 가치를 창출할 수 있는 품종 개발이 시급합니다. 바다 사정 역시 심상치가 않습니다. 새만금 인근에 자리한 김 양식장. 수확이 한창일 시기지만 어민들은 시름만 가득합니다. 김이 제대로 크지 않기 때문입니다. 지금 이 김은 그래도 우리 비안도에서 최고 좋다 그렇게 하는 김이거든요. 근데 김이 날씨가 따뜻하고 이렇게 하다 보니까 김이 이 수온이 안 맞아서 자라나지를 않고 있어요. 이게 지금 채취한 지가 지금 거의 한 20일 가까이 됐거든요. 수온이 맞으면은 김이 벌써 한 15cm 이상 예? 그렇게 좀 자라야 되는데 이 정도에 지금 머물고 있어요. 또 다른 문제는 황백화. 바닷물에 김의 먹이인 질소 성분이 부족해 김 색깔이 노란빛을 띱니다. 비안도 지역에는 황백화가 전체적으로 싹 와가지고 전년도 대비해서 한 5분의 1 수준. 작년에 저 같은 경우에도 비안도에서 그래도 조금 괜찮다고 생각을 하는데 5분의 1. 그리고 최고로 안 된 사람들은 10분의 1. 채취 한 번 하고 끝낸 그러한 사람들도 있고. 속절없이 한 해 김 양식을 접어야 하는 어민들의 속이 타들어갑니다. 작년에 그래도 어느 정도 김 돼갖고 4월 중순까지 5월 달까지 이 김을 싹 까랑치고 마무리했는데 5월 달까지 했거든요. 올해는 뭐 이 서들 되기도 전에 그냥 끝나버리겠어요 지금. 황폐해진 김 양식 환경. 제 빛깔을 잃어버린 김. 물길이 제대로 흐르지 못한 탓이라는 지적입니다. 가장 심각했던 때가 2011, 12, 13년 그 시즌입니다. 근데 자세히 생각을 해보면 2011년이 사대금 물막이 공사가 끝난 때입니다. 그 공사 전후로 해서 바다로 방류량들을 보면 사대댐에서 바다 방류량이 거의 없었던 해들이죠. 그때가 황백화가 우리나라에 가장 심하게 와서 2시즌이 계속 굉장히 생산량이 줄고 여러 가지 문제가 있었죠. 뭐 의문의 여지가 없이 바다에 있는 영양분의 상당수는 육지의 강을 통해서 육지에서 씻겨 내려와서 바다로 흘러 들어가야 합니다. 근데 우리나라는 똑같이 갇혀 있다시피 한 서해안하고 남해안의 이 다도해 내에서 양식으로 50년, 60년 해왔다는 말이죠. 즉 바다에 있는 영양분을 매년 몇십만 톤씩 퍼 올리고 있는 겁니다. 그래서 육지에서 새로운 영양분이 공급이 안 되면 당연히 바다에는 영양분이 이제 고갈될 수밖에 없죠. 이대로라면 김 양식의 미래를 보장할 수 없습니다. 지금 무엇을 해야 할까요? 일본 김의 주산지 아리아케해. 예로부터 김 양식의 최적지로 손꼽히는 곳입니다. 하지만 이제는 사정이 달라졌습니다. でその水をもともとは動いてたんです。それが動いてこう全体にうまく回るようにしてた。これが諫早のを出入りする潮流の力だったということなんですよね。でそこを弱くしてしまってるから全体が動かなくなって今の事態が。 1997년 이사야만의 제방이 생긴 이후 바닷물과 강물이 섞이지 못하면서 적조가 늘고 김 양식이 예전만 못한 것이죠. 일본 정부는 피해를 줄이기 위해 정보 제공에 나서고 있습니다. 김 포자 체묘 시기에 앞서 양식장 모니터링을 실시해 어민들이 대비할 수 있도록 하는 것이죠. 検査しな後じゃないですかね。水を汲んで分析してから1週間に1回か2回かなんか栄養だったり
いろんな党を調べてからファックスで流しなはんで、みんなの家に。やはり大事ですよ。病気の情報だったり、水温だったり、栄養塩の情報がファックスで流れてきます。 최근 일본의 김 양식업은 예전보다 생산성이 높아졌습니다. 김 양식 전용 채취선 덕분인데요. 사람 3-4명이 하던 일을 배 하나로 대신합니다. まず海苔を積んで活性処理をして後ろっていうのは天頂っていうんですけど後ろがずっと伸びていくんです。で活性処理したやつを海苔をゆっくり消毒してあげて海に戻してあげる。本当にねハイテクになってるんですけどまず表にカメラがついてブリッジで中でモニターで見られる。後ろもカメラがついてる。 배 한 척값이 3억 원대의 고가. 하지만 2년이면 투자비를 회수할 정도로 생산성이 높답니다. 43名の海苔屋さんがおって4500万以上の金額を取ってる。で取る人は1億も取ってます。それぐらいの効率は確かに上がってます。 고령화 시대. 김 채취선의 도입은 일본 김 양식의 발전을 위해 든든한 기반이 되고 있는데요. 어민들 역시 김의 품질을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 바다에서 수확한 김은 불순물을 걸러낸 후 해수와 담수를 섞어 숙성시키는데요. 김 색깔에 따라 두께까지 조절합니다. この機械がですね、その海苔の厚さを調整する機械になります。要はどうやって調整しているかっていうのは、海苔の色ですね。水中に流れる海苔の色を、監視の光で当てて、その濃度で調整をして、水を足したり、水を減らしたりして厚さを調整しています。 하루 최대 생산량은 20만 장. 김 한 톳을 100장 단위로 하는 우리와는 달리 10장 단위로 묶는데요. 알고 보니 이유가 있습니다. 普通の50枚50枚くっつけるやつは空間がないとですよ。 だからうちあたりはこういう風な格好でしています。 최상의 품질을 위해 작은 것 하나도 놓치지 않는 세심함이 엿보입니다. 사과업 협동조합에서 운영하는 김 경매장. 햇김 경매로 분주합니다. 久しぶりに秋めにしてはいいのだなという感想は持ってます。はい。美味しいしね。まあね秋貝の中の一つであることは間違いないけど、やっぱり佐賀はね日本一ですからね。量も質も。はい。 사과인에서 생산되는 김은 전국 생산량의 25%. 전국의 김 유통업체 관계자들이 경매에 참여합니다. 업체별로 팔에 서로 다른 색깔의 완장을 한 것이 이색적이죠. 김을 매입할 때는 여러 사람의 의견을 종합해서 확정하는데요. 직접 김을 굽는 일도 그중 하나입니다. 소비자들을 대신해 직접 맛을 확인하기 위해서입니다. 自分でやっぱ買って食べて美味しいやつをお客さんに提供したいと思うので、今見てるのがちょっと普通の海苔じゃなくて青海苔がちょこっと混じってるっていう等級のやつなんで、その香りとかを確認してる状態なんですけど。 맛과 색깔, 향기까지 확인한 후 김을 구입하는데 이때 중요한 기준이
김의 등급입니다. これがその海苔の等級、これ破れ縮み製造した段階でちょっと破れてたりとかするやつが入ってるよっていうやつで 사가연의 김 등급은 50가지. 김의 사용 용도에 따라 등급을 나누고 소비자들에게 정확한 정보를 제공하기 위해서죠. 또 지역에서 생산한 최고급 품질의 김을 브랜드화하고 있는데요. これが有明が一番っていう朝までっていう中ではいい海苔。 7가지의 까다로운 기준을 통과한 최고급 품질의 김입니다. 一番はですね、柔らかさっていうのが追求してますので、これは機械化によって数値化してます。天使という人が噛むことで何回噛んで海苔が溶けるのかっていうのが、その特徴がうちの佐賀海苔。溶けるような海苔ですぐ美味しさが分かる。 철저한 품질 관리를 기본으로 하는 고급화 전략이야말로 일본의 앞선 경쟁력입니다. 세계적으로 김 양식 국가는 한중일 3국. 그런데 최근 몇 년 사이 태국이 신흥 김 수출국으로 주목받고 있습니다. 이들은 어떻게 김 시장 경쟁에 뛰어든 걸까요? 방콕에서 1시간 거리의 한 산업단지. 김 수입업체 관계자를 만났습니다. 요트키티신 씨는 10년 전부터 마른 김을 수입해 유통하는 일을 하고 있습니다. ก็ประมาณเมื่อ10 กว่าปีก่อนนะครับก่อนหน้านี้อาหารญี่ปุ่นในไทยเริ่มจะคนสนใจมากขึ้นแล้วทันนี้ก็เริ่มมีสแน็คทำเกี่ยวกับสาหร่ายมากขึ้นทางเราเห็นมีช่องทางทางนี้เราก็เลยเริ่มหาวัตถุดิบเข้ามานำเข้ามาในไทยแล้วก็มาขายให้กับลูกค้าที่เอาตัววัตถุดิบสาหร่ายไปผลิตเป็นสแน็คเป็นเครื่องปรุงต่างๆครับ 이 업체는 한국과 중국에서 김을 수입합니다. 한국산 마른 김의 경우 1년에 대략 110만 소, 수입 규모가 60억 원대에 이르죠. 한국 김은 가공용으로 상품성이 좋습니다. แรกเริ่มเลยเดือนปีหนึ่งประมาณ20-30 ตู้คอนเทนเนอร์ครับข้อดีคือตอนนี้แหละครับความชื้นแล้วก็ตัวเนื้อสาหร่ายจะหอมนะครับก่อนที่ถ้าของจีนก็จะเป็น second dry แต่ทางโคเรียนี่จะเป็น first dry ทาง first dry เนี่ยความหอมมันจะคงอยู่มากกว่า second dry. 냉동 보관 창고 역시 한국식 표준에 맞췄습니다. 김 고유의 빛깔과 향을 보존하기 위해서인데요. 이 김들은 어떤 상품으로 다시 태어나는 걸까요? 방콕 시내의 한 매장. 이곳은 손님의 절반 이상이 태국을 찾는 관광객입니다. 태국을 대표하는 과일 가공품 등 제품 종류도 다양합니다. We aim it to become the destination for tourist people when they want to buy the souvenir back to their hometown. So they come in to buy the food and also health and beauty thing. 한 달 평균 방문객 수가 5만 명 수준. 특히 호응이 좋은 상품이 김 스낵입니다. 김치 맛을 가미한 제품도 눈에 띄네요. 이곳의 김 스낵은 100여 가지 종류로 가장 인기 있는 것이 바로 이 제품입니다. This is the seaweed crispy tempura salted egg flavor. 태국의 김 스낵 제품은 우리처럼 김을 그냥 굽거나 기름을 발라 굽기도 하지만 튀겨서 만들기도 합니다. (10대를 겨냥한 김말이 제품도 반응이 좋은데요.
아이들 간식으로 김 스낵을 찾는 사람들도 많다는군요. The children like it very much. They can eat it like the snack, or they can put it in their rice, mix it with the rice or noodle, and eat it together because it has vitamin, lots of vitamin inside. So it helps your health, make you healthy as well. 이 업체의 태국 김 스낵 시장 점유율은 70%. 수출도 성장세입니다. 한국을 포함한 전 세계 시장 진출로 성공 신화를 이어가고 있습니다. คือจริงๆแล้วเรามองว่าเรามีหน้าที่เหมือนเป็นตัวแทนประเทศเกาหลีในการที่จะขยาย culture การวัฒนธรรมการกินสาหร่ายไปทั่วโลกด้วยครับมันมีโอกาสที่จะทำได้หลายอย่างไม่ใช่แค่ขนมสาหร่ายเนี่ยมันมีคนทั่วโลกเนี่ยมีประมาณ 7,000 ล้านคนคนทั่วทั้งโลกเนี่ยมีประมาณ 7,000 ล้านคนแต่ว่าคนที่บริโภคสาหร่ายจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะซีวีสแน็คเนี่ยแค่ไม่ถึง 400-500 ล้านคนเท่านั้นส่วนใหญ่ยังอยู่ในเอเชียผมเลยเชื่อว่าตลาดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขยายไปได้อีกเยอะ 방콕에서 남쪽으로 200km 떨어진 차암 지역. 인근의 후아인과 함께 손꼽히는 관광지입니다. 이곳에도 한국산 김을 수입해 김 스낵을 생산하는 업체가 있습니다. 김 스낵 재료로는 마늘 등의 천연 재료가 들어가는데요. 건강을 강조하는 맛. 가장 중요한 재료는 역시 한국산 김입니다. ทำจากวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับซึ่งจะไม่มีสารเคมีเจือปนนะครับแล้วก็วัตถุดิบของเราเนี่ยตัวอย่างเช่นรสกระเทียมเราใช้กระเทียมที่สดและใหม่นะครับมาทำการอบแล้วก็ผสมกับเครื่องปรุงรสที่เป็นสูตรของเรานะครับจึงรับรองได้ว่าไม่มีสารเคมีเจือปนแน่นอนและเราอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับเป็นรสชาติของเกาหลีโดยตรงเราจึงนำเข้าสาหร่ายทั้งหมดจากเกาหลีเพื่อที่จะให้เป็นรสชาติของเกาหลีแท้ๆครับ 목포가 고향인 김건우 사장이 공장을 운영한 지는 4년째. 연간 생산액은 300만 달러 규모. 주요 수출국은 미국, 캐나다, 중국, 그리고 한국입니다. 이거는 지금 한국에서 마른 김만 갖고 와서 다시 여기에서 태국식 김 스낵을 제품 생산해서 다시 한국으로 역수출하고 있는 제품이에요. 맥주 안주로서 이제 그 생각들을 하시는데 맥주 안주도 좋지만은 좀 더 저희가 생각했던 건 건강한 식품으로 해서 어린이들한테 좀 타겟을 많이 좀 주고 싶어요. 그래서 이제 좀 더 다른 맛들로 제품을 개발을 하고 있습니다. 채식주의자들과 미국 유기농 시장 진출을 목표로 건강한 맛을 강조한 새로운 제품을 개발하고 있습니다. 뭐 한국은 다 똑같은 기계에 똑같은 그 사이즈에 똑같은 김을 가지고만 생산을 하기 때문에 아무래도 좀 한계가 좀 있는데 여기 뭐 오히려 산지가 아니라 더 그렇게 개발할 수 있는지 모르겠어요. 아웃박스에서 생각을 하니까 신상품들이 나오는 거죠. 왜냐하면 그거를 생산하는 나라에서는 그거를 원부자재로서 만들어서 내보내기 바쁘기 때문에 사람들이 응용을 할 생각을 못하는 거예요. 그건 다른 상품들도 마찬가지인 것 같아요, 진짜. 커피가 한 철도 안 나는데 제일 발달된 데는 시애틀이에요. 모든 종류의 커피가 다 있는. 김도 똑같지 않아요. 세계 김 시장 공략을 위한 다양하고 참신한 시도. 우리에게도 치열한 경쟁 속에서 앞서 나갈 생각의 전환이 필요해 보입니다. 유기농 김 제품을 생산하는 한 중소업체. 올 들어 수출 물량이 크게 늘었는데요. 그 견인차가 된 것이 바로 코셔 인증입니다. 코셔 인증으로서 얻어지는 효과는 대단합니다. 왜냐하면 유대인들이
미국 전 지역에 거주하고 있는데 그 지역에서 그분들이 율법에서 정해진 이런 제품을 먹기 위해서는 반드시 교서 인증의 효과가 있습니다. 그분들이 확대됨으로써 미국 중산층들도 유대인들이 인정하는 그런 코시어 인증 제품을 먹기 시작함으로써 수출에 대한 이렇게 판로가 확대되는 그런 효과를 가져오게 되었습니다. 코셔 인증은 유대교 율법에 따라 원재료부터 가공까지 식품 제조 전 공정을 포괄하는 인증 제도입니다. 완제품이 나오기까지 거쳐야 할 과정이 많은데요. 카메라가 다 6대가 돌아가면서 딱 구분을 해서 빼냅니다. 코셔 인증 제품을 생산할 때는 유대인 관리자들이 상주하고 전 공정을 직접 관리 감독합니다. 생산 설비 역시 기계 전체를 분해해서 기준을 통과해야만 비로소 제품 생산이 가능할 정도. 까다로운 절차를 통과해야 하지만 파급 효과는 큽니다. 처음에는 좀 미약했습니다. 그냥 금년 들어가지고 전 매장이 한 170개 정도 공급됐었는데 금년에 후반기부터 지금 350개 정도 늘어날 정도가 되니까 미국인들을 상위층을 상대로 한 그런 장사가 이루어졌다는 그런 결과가 있고요. 우리 제품에 대한 인증이 이루어진 겁니다. 이스라엘 본토 진출도 계획하고 있는데요. 고급 유기농 시장, 한국 김이 선점해야 할 자리입니다. 저 어느 나라이고 간에 이제 유기 인증을 선호하는 그런 소비자층이 많이 있습니다. 그래서 만약에 그런 소비자층이 많이 형성되면은 우리 유기 제품을 이렇게 판매할 수 있는 길이 열릴 걸로 생각합니다. 기능성 화장품을 생산하는 한 업체. 최근 이 회사가 주목하고 있는 것이 바로 김입니다. 자외선 흡수 물질인 다양한 물질이 있는데 그중에 바다 아미노산이라 불려지는 미코스포린 라이커 아미노애시드라는 MAA라는 물질이 있습니다. 김 유래 프랙셔널 포피라 334를 분리 정제해서 이 포피라 334를 응용해서 기초 화장품, 특히 안티에이징 에센스 크림 같은 데 이제 적용을 할 수 있고요. 그래서 다양한 화장품을 개발할 수 있습니다. 김 추출 성분인 포피라 334는 상처 치유나 피부 재생, 면역세포 활성화에 도움을 주는 것으로 알려져 있습니다. 그 활용 방안을 시험 중입니다. HPLC라는 고성능 액체 크로마토그래피의 C18 컬럼이라는 대용량 정제장치를 이용해서 포피라 334라는 물질을 분리 정제했습니다. 그래서 이렇게 이제 동결 건조한 이후에 파우더 타입이 되는 거거든요. 그래서 이 포피라 334로 그 다음 다양한 실험들을 진행하고 있고 다양한 효능들을 검출하고 있습니다. 포피라 334를 첨가한 기능성 화장품은 크림 타입 등 다양한 형태로 만들 수 있는데요. 자외선 차단 효과와 항산화 기능, 노화 방지 등 다양한 효능으로 부가가치를 높일 것으로 기대를 모으고 있습니다. 그러니까 여기에 들어가 있는 그 김 성분은 포피라 334가 함유된 크림입니다. 제품을 직접 체험해 보는데요. 초반에 롤링할 때부터 흡수될 때까지 촉촉함이 오랫동안 유지가 돼요. 김 추출 성분을 이용한 화장품 시장은 전 세계적으로 이제 시작 단계. 앞으로 연구가 계속 이루어진다면 김의 활용 영역은 더욱 넓어질 것이란 전망입니다. 김의 유래한 성분을 가지고 화장품 소재로 개발한 업체는 프랑스 업체 몇몇 업체와 한국 업체 몇몇 업체가 있는데 아직은 시장이 크지 않으나 김의 좋은 효능을 연구함으로 해서 이 시장이 많이 개척되고 있다고 생각을 하고 있고요. 특히 이 김을 이용해서 특정 성분을 찾아가지고 그 특정 성분으로부터 다양한 질병 치료에 도움이 되는 의약품 개발 파이프라인이 완성이 되고
전임상, 임상 1상, 임상 2A, 2B, 임상 3상을 거쳐 의약품이 된다면 김에 유리한 특정 MAA 같은 성분들이 이 시장의 블록버스터가 될 수가 있고 그런 시장은 수천억, 수조의 가치가 있다고 할 수 있겠습니다. 화장품에서 의약품까지 김의 무한한 활용 가능성에 우리의 삶이 좀 더 풍요로워질 것 같습니다. 지형상 주변 섬이 거센 바람을 막아주고 조류가 좋은 추포 앞바다는 다양한 김이 자생하는 지역입니다. 이 종류는 모무니 돌김의 종류입니다. 그래서 엽채가 좀 약간 둥글고 엽이 길이가 짧고 이런 특징이 있습니다. 이빠지 돌김으로 해서 엽채의 형태가 이렇게 길고요. 전라남도 해양수산기술원에서는 지난 10년 동안 이 섬에서 나는 김을 채집해 연구하고 있습니다. 지속 가능한 김 양식의 미래를 위해서죠. 김의 시작과 끝이 이제 자생지의 그 모조에 달려 있습니다. 그래서 이것이 저희들이 고유의 김을 보존하고 종보존을 해야 될 이유가 또 있고 그 다음에 그것을 이용해서 품종 개량을 할 수 있기 때문에 상당히 중요합니다. 하지만 상황은 녹록지가 않습니다. 바다 수온의 상승으로 김 서식지가 해마다 줄고 있는 것입니다. 김 종자 산업을 더 키우기 위해서는 이런 우리가 발견하지 못했던 지역의 자생지를 찾아내서 그 중에서 우량 형질의 가지고 있는 그런 엽채를 탐색해서 그걸 가지고 우리가 응용을 하면 좀 더 많은 종자를 만들 수 있는 그런 토대가 됩니다. 대량 생산되는 양식김에 밀려 이제는 찾아보기 힘든 토종 참김을 살리는 것도 중요한 숙제입니다. 사실 북한에서 같은 경우에는 제가 알기로는 참김을 대량 주로 배양을 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 그렇다면은 품종 개량도 역시 참김의 여러 가지 품종들을 찾은 다음에 예전에 맛을 갖는 참김의 정말 고소한 그 맛을 갖는 것들을 가지고 단지를 형성한다거나 해서 고부가 가치로 김 양식을 해나가는 게 우리가 중국하고 이기고 할 수 있는 정말 좋은 아이디어라고 생각을 합니다. 10월 아산의 한 양식장. 김 농사가 풍년입니다. 올해 바다에 뿌린 김 종자는 좀 특별합니다. 재래 곱창김 고유의 맛을 살린 신품종이죠. 돌김을 해도 채묘가 잘 안 됐어요. 이 김이 채묘가 잘 안 돼가지고 계속 실패만 했는데 이건 이제 채묘를 성공하면서부터 양이 월등히 막 몇 배의 양이 나온다고 봐야죠. 성장이 잘 되고 김이 하여튼 굉장히 강해요. 뿌리가 떨어지진 않아요. 탈락이 없어요. 붙기만 하면은. 옛맛도 살리고 생산성까지 높은 신품종. 높은 수온에도 양식할 수 있어 기대가 큽니다. 지금 해본 바로는 높은 게 오히려 낮은 것보다 낫다고 보거든요, 지금. 이게 수온이 조금 낮아지면은 성장이 더 둔화돼요. 그렇기 때문에 여름에 가능하면 빨리 넣는 게 오히려 소득이 더 낫다, 이렇게 보고 있어요. 품질과 생산성을 모두 만족시킬 수 있는 품종 개발을 위한 노력. 그에 맞는 가공기술의 개발이 뒤따라야 할 시점입니다. 각 품종에 대해서 특성을 파악해서 이거에 대한 가공기술 어떻게 가공할 건가 이런 연구가 저는 굉장히 필요하다고 생각이 듭니다. 그래서 그런 기술은 국가기관에서 기초적인 가공기술을 연구해주고 또 이 기술을 바로 산업체에 전달을 해가지고 산업체에서는 각 유럽이면 유럽 각 나라별로 식성이 다 틀리기 때문에 그 나라에 맞는 가공 제품들을 만드는 게 김 산업을 더욱 발전시키는 길이 아닌가 생각을 합니다. 해남 산소리 지주식 양식장. 밀물과 썰물, 조수 간만의 차로 김발을
햇빛에 충분히 노출시켜 키우는 전통김은 맛과 향이 뛰어납니다. 옛날부터 내려온 전통적으로 김 자체가 우리 그 선조들 때 했듯이 김 자체가 지식이 맛있고 또 이 점은 현재 되고 있어요. 다른 지역도 하긴 하는데 우리가 군집에 있는 자리는 얘나 왕산밖에 없어요. 이곳에서 나는 김이 특별한 데는 한 가지 이유가 더 있는데요. 5년 전에 유기농 인증을 받아 친환경 김을 키우고 있습니다. 우리가 살기 위해서는 맛 좋은 김을 우리가 만들어야 하기 때문에 우리 자체적으로 5개 마을이 뭉쳐가지고 지금 현재 친환경 2년하고 유기인증 3년째, 5년째 하고 있습니다. 그 덕에 예전과는 달라진 바다와 갯벌. 반가운 손님도 찾아옵니다. 쭈꾸미가 요즘 뭐 어느 정도 나오고 있습니까? 이렇게 계속 잡아보면 하루에 몇 마리 정도? 한 100마리에서 한 120마리 정도. 쭈꾸미와 김이 모두 건강하게 자라는 바다. 내일의 희망이 이곳에 있겠죠. 생물은 민감하잖아요. 특히 소원이나 이런 관계에서. 그래서 그게 잘 되다 보니까 뭐 김은 자연적으로 노출하다 보니까 자연 치유도 잘 크는 것이고 생물 낙지나 쭈꾸미 같은 것은 그만 환경이 오염이 안 됐다는 얘기죠. 우리 어민 스스로가 지켜야 할 부분을 지켰다고 생각을 합니다. 자연의 선물 김. 그 참맛을 즐기는 지구촌 사람들이 늘고 있습니다. 세계 김 시장은 우리에게 또 다른 기회가 되고 있죠. 미래의 고부가 가치 식품. 우리가 지금 주목해야 할 그것은 바다의 블루칩 김입니다.